ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے۔ امیر کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں نسل در نسل غربت موجود ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اسکول سے لے کر کالج تک اور سیاستدان سے لے کر معیشت دان تک کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ایک شخص غربت کیسے ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر کوئی ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً میری طرح آپ کو بھی یہ سمجھایا گیا ہوگا، پڑھایا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ یہ سب قسمت کے فیصلے ہیں، کسی سے لے کر تو کسی کو دے کر آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص طبقہ غریب رہے اور ایک خاص طبقہ نسل در نسل امیر رہے۔ کچھ خاص ممالک امیر رہیں اور کچھ خاص خطے غربت کا شکار رہیں۔ اس وجہ سے یقیناً کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ تو آئیے آج اسی موضوع پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں علی ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا۔ سو لیٹس ڈائیو ان۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قرض تباہی کا راستہ ہے اور قرضے نہیں لینے چاہیے۔ حالانکہ امریکی معیشت میں سالانہ گھریلو قرضوں کا حجم صرف $16 ٹریلین سے زیادہ ہے، یعنی ان کی معیشت کے حجم کا آدھے سے زیادہ پیسہ ہاؤس ہولڈ قرضوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ قرضے حاصل کرنا اتنا کوئی بری بات نہیں ہے تو شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ ایک غیر مقبول بیانیہ ہوگا، لیکن حقائق کچھ ایسے ہی ہیں اور یہاں میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے بل یا کار لون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں اور کرپٹو بابا اسی لیے کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہاں آپ لوگ میری بات مزید غور سے سنیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امیر لوگ کیسے قرضے لے کر اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں چین سے اشیاء درآمد کی جاتی ہیں، یعنی چین سے چیزیں یہاں پر لا کر بیچی جاتی ہیں، اور آج تقریباً پین سے لے کر بڑی مشین تک تمام چیزیں چین سے ہی یہاں پر آ رہی ہیں۔ آپ نے اس عرصے میں اپنے ارد گرد موجود عام دکانداروں کو امیر سے امیر تر ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف ادھار کی بدولت ہوا۔ دکاندار چین گئے، تھوڑا بہت مال وہاں سے خریدا اور اسے لا کر مارکیٹ میں رکھ کر چیک کیا کہ اس کی رسپانس کیسا آتا ہے۔ وہ مال بک گیا تو انہوں نے ان چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کا مال یہاں اپنی مارکیٹ میں بیچیں گے اور آپ کو مال بیچ کر پیسے ادا کر دیں گے، اور اس طرح ایک دوسرے پر اعتماد بنا اور پھر ادھار کی بدولت مال اٹھایا گیا۔ کنٹینر کے کنٹینر آئے اور یوں ایک پورا سرکل بن گیا۔ آپ چین کے علاوہ کسی بھی ملک کی کمپنی سے بھی تجارت کریں تو آپ بنیادی طور پر اپنا سیل نیٹ ورک بیچتے ہیں، یعنی وہ مارکیٹ جہاں پر آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں، اور جس ملک سے آپ چیز خریدتے ہیں وہ اپنی چیزیں یہاں پر لا کر بیچنا چاہتا ہے۔ اس میں پیسہ شامل نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں ادھار پر ہی کاروبار چلتا ہے، کیونکہ یہ کیپٹلزم کا بنیادی اصول ہے اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف آئیں۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، لیکن آپ اس سے گھر نہیں خرید سکتے۔ لیکن اگر کوئی امیر شخص ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس سے اس سارے عمل میں کیسے مزید پیسے کمانے ہیں۔ یہ بس معلومات اور انفارمیشن بہتر ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک عقل مند شخص انتہائی بدحال گھر انتہائی نامناسب علاقے میں خریدتا ہے، اسی طرح یہ گھر اسے 20 لاکھ میں مل رہا ہے اور وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور اپنے پاس سے 10% ادائیگی کر کے باقی پیسے قرضے پر اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس گھر پر 1 لاکھ کا مزید خرچہ کر کے اس کو اچھا بناتا ہے، اور اب اس کی مالیت بہتر ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ پھر وہ اس کو بیچنے یا رینٹ پر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایک وہ پورا اپنا سرکل کر رہا ہے۔ ایک خاص اماؤنٹ کے ساتھ اس نے انویسٹ کیا، قرضہ اٹھایا، پراپرٹی خریدی اور پھر آگے اس کو سرکل بنایا۔ اب اس چکر میں وہ اپنا خالص منافع بیچ کر یہاں سے نکل بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے بینکوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے، تو کوئی بھی دوسرا بینک اس پراپرٹی کو آپ کی ری فائنانس بھی کر دے گا۔
ये रीफाइनेंसिंग की ऑप्शन तमाम बैंकों में मौजूद होती है, लेकिन बेशतर लोग इस बात से नावाकिफ होते हैं। अगर रीफाइनेंसिंग हो जाए तो ये घर फिर अपनी नई मालियत पर रीफाइनेंस होगा। मसलन 25 लाख तक मजीद कर्ज इसका लिया जा सकेगा, जो करंट वैल्यू होगी, और इसको मॉर्गेज भी कहा जाता है। तो आपका खालिस मुनाफा बगैर कुछ बेचे 5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर आप इसको रेंट आउट करने में कामयाब होते हैं तो कर्ज की किस्त यहाँ से निकलती रहेगी, और अगर आप इसको बेचने में कामयाब रहते हैं तो 25 लाख से ऊपर जो पैसा होगा वो तमाम आपकी पॉकेट में जाएगा। अब आप इस कहानी को हाउसिंग सेक्टर पर रखें, हाउसिंग किसी सोसाइटी पर रखें। शहर से दूर दराज इलाकों में सोसाइटी बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप इसे अच्छे अंदाज में मार्केट करके बेचें। और ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है? ये सब कुछ उधार पर हो रहा होता है। इतनी बड़ी सोसाइटियों को जब बैंक फाइनेंस करते हैं तो फिर वो इस बात को अपना मिशन बना लेते हैं कि इनको नाकाम नहीं होने देना, और हर हद पार करके इनको पैसा मुहैया करते रहना है। शायद अब आपको समझ आ जाए कि मलक रियाज और बड़े बड़े लोग हाउसिंग सोसाइटियां क्यों बनाते हैं, और इनके पास इतना पैसा आखिर कहां से आता है। तो ये एक सारा सर्कल है पैसे का जो उधार पर चल रहा है। इसी तरह क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आप उधार ही की बुनियाद पर शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में करेंसियों की तजारत के दौरान अगर आप सही तौर पर मार्केट को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप $1 से $100 तक का उधार ले सकते हैं, और ये $100 उधार लेकर फिर आप अगली अपनी ट्रेडिंग को जारी रख सकते हैं। इस तरह क्रिप्टो मार्केट में भी शॉर्टिंग के दौरान आपको मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करनी होती है, और आपका रिस्क बेशतर उधार पर ही होता है। लेकिन इस किस्म की ट्रेड के लिए आपका इंतहाई माहिर होना लाजमी है, और अगर आप इसमें महारत नहीं रखते, और जो कि बेशतर लोग नहीं रखते और इंतहाई जल्दी से अपने आप को माहिर समझने लगते हैं, वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इस वजह से इस मामले में इंतहाई एहतियात करें, और हमेशा ये बात याद रखें कि मैं किसी भी सूरत में आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैं ये बात हर बार करता हूँ। ये वीडियो मैंने तालीमी मकासद के लिए बनाई है ताकि आप तक बेहतर मालूमात पहुँचा सकूँ। खैर, अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड वाले कर्ज़ों की। तो ये एक इंतहाई बदतरीन किस्म का उधार होता है, क्योंकि इससे आप बेशतर औकात इंतहाई गैर ज़रूरी अशिया खरीदते हैं, ऐसी अशिया जिनका कोई लॉन्ग टर्म में या किसी लंबे अरसे में कोई ख़ास मकसद नहीं होता। जैसे गाड़ी अगर आप कर्ज से खरीदते हैं तो हमेशा 5 साल बाद भी आप कर्ज मुश्किल होकर उतारते हैं, लेकिन 5 साल बाद भी यही गाड़ी जो आप ले रहे हैं आपको मुनाफा देकर जाएगी, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी होगी। यानी जिस प्राइस पर आपने आज गाड़ी खरीदी है 5 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई अशिया, उनके साथ ऐसा चक्कर नहीं है। वो बिल्कुल एक अजीब चक्कर है, क्योंकि इनमें से 99% ऐसी अशिया होती हैं जो इंतहाई कलील मुद्दत के लिए काम आती हैं, मतलब शॉर्ट रेंज काम होता है। इसी वजह से क्रेडिट कार्ड उधार की बदतरीन किस्म करार दी जाती है। दुनिया भर के बैंकों में खरबों डॉलर पड़े हैं, और ये खरबों डॉलर बैंक आपको उधार देना चाहते हैं। लेकिन इस उधार से आप क्या करते हैं, ये आपका फैसला है। आप इस उधार से बेहतर फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं, और आप इससे अपने लिए तबाही का रास्ता भी बना सकते हैं। मसलन बैंक आपको उधार एक बार दे देगा, लेकिन वो जो पैसा आपने ले लिया उसको कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, किस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, ये आपका फैसला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया। हम किसी भी सूरत में आपसे कभी भी किसी भी किस्म की रकम का तकाजा नहीं करते, और ना ही हम आपकी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। जो कोई भी ये बात करे समझ लें कि वो फ्रॉड है। इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचें, डबल शाह से, जालसाजों से खुद को महफूज रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।